آئیے اب ہم اگلے ڈرامے کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے زبان پر گناہ۔ میں آواز دوں گی اس شعر کے ساتھ۔ لاکھوں میں کوئی کوئی یہاں خوش بیاں ہے، لاکھوں میں کوئی کوئی یہاں خوش بیاں ہے، کوئی زبان دراز کوئی بے زبان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، زبان بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی حفاظت کی تلقین کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو گالی دیتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو غیبت کرتی ہے۔ تعجب ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت بھی ایک ایسا ہی گناہ ہے جس میں ہر کوئی شامل ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، عالم ہو یا جاہل۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے غیبت پہ ایک ڈرامہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس ڈرامہ کی کردار ہے عالمہ ہاجرہ، نیلوفر ساس کی پڑوسن سہیلی فاطمہ، بہو عائشہ، بہو کی پڑوسن سہیلی زہرا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ڈرامہ کو غور سے دیکھیں اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت دنوں ہو گئے، ملاقاتش نہیں ہوئی، آؤ بیٹھو۔ یہ بہن کون ہے؟ یہ میری مہمان بہن ہے، ممبئی سے آئی ہے اور دین کے بارے میں اچھی معلومات رکھتی ہے۔ ارے بہن، میں نے تو باتوں باتوں میں خیریت پوچھنا بھولی، خیریت سے ہے؟ کہاں کی خیریت، جی رہی ہوں جیسے تیسے، وقت پورا کر کو جانے کا ہے دنیا سے۔ ارے آپا جان، اللہ نے آپ کو کیا کم دیا ہے، شاد و آباد کر دیا ہے، اور بیٹے کی بھی نوکری ہے، اور چاند جیسی خدمت گزار بہو دی ہے، اور کیا چاہیے؟ خاموش رہو، میرا منہ نہ کو کھلواؤ۔ کیسا بیٹا کیسی بہو، ان کو تو بڈھے لوگوں کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہے۔ کس حال میں ہے، طبیعت کیسی ہے، کیا کھا رہے، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اپنے لیے بوجھ سمجھتے، سوچتے جلد سے جلد کیسے چھٹکارا ملے گا ان سے۔ ہر بہو رانی کا تو پوچھوش نکو، صاحبزادی کی صبح 9 بجے ہوتی ہے، نہ گھر کی صفائی، نہ ناشتہ، نہ چائے، کچھ بھی نہیں۔ یہ باتیں تو گھر کے بڑوں کے سکھانے سے آتے، لگتا ہے اسے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ اور جب ان کے مائکے سے تو گھر آتا ہے تو ان کی خدمت میں بچھی جاتی۔ اور ہمارے گھر سے جو کب آتا تو کچھ بھی پرواہ نہیں، ناٹک شروع ہو جاتا، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد، طبیعت خراب ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہر 2 دن کو مائکا یاد آ جاتا، جا کے ماں کے پلوں سے ایسا لپٹ جاتی، آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ارے آپا جان، آپ کی بہو اتنا سب کرتی، آپ کچھ بولتے نہیں؟ دیکھ بہن، بولتے بولتے تنگ آ چکی ہوں، اب کچھ بولنا مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ بولے تو ہمارے شہزادے کے پیشانی پہ بل پڑنا شروع ہو جاتے، اس لیے خود خون پی کے چپ بیٹھنا پڑتا۔ ارے فاطمہ، میں تو باتوں باتوں میں تجھے چائے ہی پلانا بھول گئی، چل سٹ آؤٹ میں بیٹھ کے چائے پیتے۔ یہ تھی ساس اور ساس کی پڑوسن سہیلی، دل کھول اپنی بہوؤں کی شکایت کر رہی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، کتنی بری حالت ہے۔ اب دیکھتے ہیں بہوؤں وہ اپنے ساسوؤں کی کیسی تعریف کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بہن؟ کیا بتاؤں، ٹھیک بھی ہوں ٹھیک نہیں بھی ہوں۔ ارے یہ کیسی درمیانی بات کر رہی ہو؟ کیا بتاؤں، جب تک ساس کا سایہ سر پر مسلط ہے تب تک چین کہاں ہے؟ عائشہ، تم کتنی خوش قسمت ہو، تمہارے سر پر ساس کا سایہ ہے۔ زہرا، کیا خوش قسمتی کی رٹ لگا رکھی ہو، وہ بھی بھلا کیسے چین سے جی سکتی ہے جس کے میری جیسی ساس ہو۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ ان عورتوں کی تاریخ میں سب سے خوش قسمت عورت کون ہے، تمہیں معلوم ہے؟ نہیں، وہ کون؟ سارے انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی ساس اور نند نہیں تھی۔ عائشہ، تم اپنی ساس سے اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ ساس نہیں
परेशानियों का घर है। जब देखो जब नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरे हर काम पे नुक्ता चुनी, हिम्मत अफजाई के बोल भूल कर भी ना सुनो। अब तुम ही बताओ मैं क्या नाम दे सकती हूँ। चलो मेरा छोड़ो, अब अपना सुनाओ। क्या बताऊं, मुझे तो जरा चैन नहीं। मेरी तलाक शुदा ननद है, दिन रात भर सर पका रखा है, और मैं तो बांधी बन गई हूँ। उसकी खिदमत करो, उसके बच्चों की भी, और नखरे अलग। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। दिन रात भर सर पका रखा है, और डबल डबल खाना बनाना पड़ता है, और जब भी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ ख़त्म ही नहीं होता। वो और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते हैं, और जब भी मुझे खाना खाना हो तो फिर बनाना पड़ता है, या बचा कुचा ही खा लेना पड़ता है। और मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। अरे आयशा, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये हाजरा आंटी है, मुंबई से आई है, 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है। पढ़ी लिखी बहन, इनके बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। आइए साइमा, बैठिए। सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी जुबानों पर दूसरों की शिकवे शिकायत, दूसरों की गीबत बहुत ज़्यादा हो रही है, और जुबान के गुनाह तो कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत है, जहाँ 2-4 जमा हो जाते हैं और दूसरों की तस्करें, दूसरों की गीबत हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारने के लिए हम गीबत करते हैं, और उसके नुकसान का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। सुबह नीलोफर आपा और उनकी पड़ोसन की बातों पर गौर कर रही थी, और आप की बातों पर गौर कर रही हूँ। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। वो कह रहे हैं, अरे मेरी प्यारी बहन सुनो तो सही। गीबत कहते हैं जिसकी तुम गीबत कर रहे हो उसकी पीठ पीछे बुराई करना। अगर तुम ऐसी बात कर रही हो उसमें से नहीं तो वो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजमी है। गीबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कोया तुम में से अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? क्या तुमको इससे गिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के नाक के बल या मुंह के बल उनकी जुबान की बातें ही गिराएंगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है, मगर इसकी लज्जत बहुत है। खुदा न करे अगर किसी को इसकी लत लग जाएगी तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि हम जब किसी की भी पीठ पीछे बुराई करेंगे तो उसके गुनाह हमारे नेकियां उसको दी जाएंगी जिसकी हमने गीबत की थी, और तो और हमारे नामाए अमाल भी खाली होंगे। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर मुझे एहसास हो रहा मैं कितनी गलत और गीबत और पीठ पीछे बुराई करने को ज़बान का चटकारा और टाइम पास का ज़रिया बना लिया था। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से किसी के पीठ पीछे उनकी गीबत नहीं करूँगी। हाजरा आंटी, अल्लाह आपने तो पर लगी हुई पट्टी खोल दी। हमें मालूम है था कि ये गुनाह है। मुझे एहसास हुआ कि मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से किसी की बुराई उनके पीठ पीछे नहीं करूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे हाजरा बहन, मैंने तो अभी तक बहुत से लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई की है, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगो और उससे तौबा करो कि तुमने गीबत की थी। अल्लाह माफ़ करने वाला है। जज़ाकल्लाह हाजरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं। सासू माँ, हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमने भी पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। आंटी, हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है।